पाउडर और मल्टी क्लीनर के बारे में आपको जानकारी या मेरी सोच के बराबर का मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि आज इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या इससे फायदे हैं। मैं आपको इससे जानकारी देना चाहती हूँ कि आज आपको पता ही होगा, लेकिन मेरी तरफ से और जानकारी पाने के लिए आपको मैं डेमो दिखाना चाहती हूँ कि आज टेलकॉम पाउडर आज मैं अभी पार्लर मेरे खुद के पार्लर में आज टेलकॉम पाउडर का बहुत ही ब्यूटीफुल सा और इसका यूजेस इतने अच्छे तरीके से हम यूज करते हैं कि इसको आज तक कोई इसके बारे में नेगेटिव थिंग्स या नेगेटिव कुछ क्वायरीज नहीं आए। ये नेचुरल एकदम नेचुरल प्रोडक्ट है और नो केमिकल है इसमें, और केमिकल बेस से डीएक्सएन कोई भी प्रोडक्ट बनाना ही नहीं है। तो इसमें आप खुल के 100% श्योरली यूज कर सकते हैं। ये बारे में मैं इसके बारे में बोल सकती हूँ आपको। आज मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये टेलकॉम पाउडर कितना हमारे लिए ब्यूटीफुल और यूजफुल है। आप देखो दूसरे टेलकॉम पाउडर रहते हैं, उसमें सिर्फ फ्रिग्रेंस रहता है, मतलब केमिकल मिक्स करके उसको जस्ट खुशबू लाने के लिए पाउडर बनाते हैं, लेकिन हमारा डीएक्सन पाउडर वैसा नहीं है। ये एकदम नेचुरल है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। तो मैं आपको यूज करके बताती हूँ। इससे इसे बस थोड़ा ही लगाना है, जस्ट नहीं लिख रही, जस्ट इतना ही लगाना है और हाथ से रब करना है पहले, तो आपको दिख जाएगा मेरे हाथ। अभी ये ऐसा पाउडर पाउडर ही नहीं लगता, एकदम शाइनिंग टाइप में आप लगा सकते हैं इसको। मेरे फेस पे मैं लगा रही हूँ अभी। ये कोई भी रैशेस या पिंपल्स या कुछ भी, मतलब ऐसा फील नहीं होता कि हमने कौन सा तो पाउडर लगाया, ऐसे चिपचिपी नहीं लगता। ये विंटर सीजन में आपको गर्म रखता है और समर सीजन में आपको कूलिंगनेस देता है। ये आपको ये पाउडर एकदम आपके वेदर के साथ चेंज होता है, इसको चेंज करने का जरूरत ही नहीं है। ये अपने आप खुद ही चेंज होता है। अभी विंटर सीजन में ना आपको लगाए तो ये अपने आप ही ऐसा लगता है कि कूलिंगनेस नहीं देता। ये एकदम आपके स्किन को नॉर्मली गर्म रखता है। और ये धूप के सीजन में या अभी पसीना आता है, घमोरी आते हैं, रैशेस आते हैं, उसको सभी ये कंट्रोल करता है। आपको कुछ भी हार्मफुल या स्किन डिसीज आने के लिए ये एक ब्यूटीफुल और एक प्रोडक्ट है डीएक्सएन का। तो मैं यहाँ हमेशा ही ये पार्लर में यूज करती हूँ कि थ्रेडिंग हो दो या रैशेस हो दो या पिगमेंटेशन हो दो या कुछ भी हार्मफुल जो हमारे स्किन को एलर्जी टाइप देता है, उसके उसको ये अपने आप ही ठीक करता है। तो इसके यूजर्स, इसके बेनिफिट्स बहुत अ, फायदेमंद है। आप भी यूज करके एक बार देखिए। अभी नेक्स्ट मैं आपको मल्टी क्लीनर के बारे में बताऊंगी। ये है मल्टी क्लीनर। जो आपने अभी तक मल्टी क्लीनर से सिर्फ फैन, फ्रिज और जो भी मशीनरी बाहर की टीवी वगैरह ही साफ किए होंगे। आज मैं पहली बार बताऊंगी कि मल्टी क्लीनर से एक कोम कैसे साफ किया जाता है। इसमें देखो कितना ऑयली और कितना गंदगी है। तो इससे मैं मल्टी क्लीनर से आपको ये क्लीन करके दिखाऊंगी कि 1 मिनट में इसको ना गर्म पानी चाहिए, ना कौन सा सर्फ चाहिए, ना कौन सा क्या बोलते सोप चाहिए। एक सिर्फ मल्टी क्लीनर है और मैंने यहाँ पे लिया है वाटर, ओनली कोल्ड वाटर। नो, मैंने गर्म पानी नहीं लिया है, क्योंकि हमेशा के लिए हम कोम या कौन से भी प्रोडक्ट ये ऑयली जो रहते हैं उसको धोने के लिए गर्म पानी लेते हैं। तो ये डीएक्सएन का मल्टी क्लीनर ये गर्म पानी या नहीं चाहता है, इसको डायरेक्ट ही हम क्लीन कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको डेमो दिखाती हूँ।
ये आ गया मेरा ये मल्टी क्लीनर। इसे थोड़ा ही डालना है, जस्ट इतना लेना है, सिर्फ थोड़ा। अभी मैं आपको डिप करके दिखाती हूँ। अभी ये मल्टी क्लीनर है, अभी ये मेरा कोम है। आप देख रहे हैं इसमें कितनी गंदगी है और कितना ये ऑयली ऑयली है। तो मैं आपको 1 मिनट में दिखाती हूँ। जस्ट इसको रब करना है, ऐसे झाग आ जाएगा अपने आप। इसमें भी कोई केमिकल नहीं है, कोई कुछ हार्मफुल नहीं है। ये इजीली हाथों से किया जाता है, इससे हाथ से रैशेस भी नहीं होंगे, ना एलर्जी टाइप भी नहीं होगा। आपके हैंड्स भी स्मूथ रहेंगे। और इसे अभी निरमा में वो ये अपन हाथ डाले तो अपने हाथ रैशेस हो जाते हैं, या जलन फील होता है, या कुछ स्किन डिसीज हो जाता है। तो इससे ये अपने शुद्ध हाथों से भी किया जाता है। इसमें हाथों की अपने स्किन डिसीज नहीं होते। तो आप देख रहे हैं इसमें कितना साफ हो रहा है, ये कितना गंदगी निकल रहा है ऐसा। ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೇಡಮ್, ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ನೋಡಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೂಂಬನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಆಯಿಲಿ ಇರ್ತದೆ. ತಲೆ ಬಾಚೋದ್ರಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿ ತೆಗಿತಾರಂತ, ಬಟ್ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಅದರ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈವನ್ ತಣ್ಣೀರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜಿಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗಿಬಹುದಂತ ಒಂದು ಈಗ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾ ವಾ ವಾ, ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮೇಡಮ್. ಹೊಸ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೂಮಾಗ. ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಮಾಡ್ಲಾರ್ದು. ಓಕೆ ಇನ್ನ ಓಕೆ. ಮಾಡಿಲ್ರಿ ಇದು. ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಲೀನರ್ ದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಓಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಆಯಿಲಿನೆಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇದೇ ನಾವು ಬಿಸಿನೀರಾಗ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಫ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸೋಪ್ ಹಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಎಕ್ಕಡೆ ಹೋಗಿಲ್ರಿ ಸರ್. ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಜಸ್ಟ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ರಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಸೊ ಸೂಪರ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕ यूजफुल आಗಿದೆ। अभी तक हमने जो यूज किया है जस्ट फैन, फ्रिज, टीवी, ये वॉश करने के, ये पोंछने के लिए, ये क्लीन करने के लिए यूज किया है। बट आज कोम किसी ने यूज नहीं किया होगा मल्टी क्लीनर। बट ये इतना इजीली निकल जाता, 2 मिनट्स में जस्ट इजी निकल जाता। ये कितना भी ऑयली रहने दो, कितना भी कुछ भी रहने दो, इजीली निकल जाता है। तो मैं अभी मल्टी क्लीनर सभी डीएक्सएन के सभी प्रोडक्ट्स को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, डीएक्सएन को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसे प्रोडक्ट हमको आज मिल रहे हैं। ओके, थैंक यू तो थैंक यू. मैं यूज करके ही मेरा यूजफुल, आप भी यूज कीजिए। इसके फायदे बहुत ही अच्छे हैं। और मैं इतना ही बोलूंगी आज के बारे में। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. हम्म। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿವ್ಯಾ ಅವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದುಬೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿವ್ಯಾ. हाँ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡೆಮೋ, ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಡೆಮೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಎಕ್ಸ್ಎನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ओके। ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಡೆಮೋ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಆ, ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು थैंक यू। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. हाँ। ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಧಾರವಾಡ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ರು, ಮಾಲ್ತಿ ಕಿತ್ತೂರ್ ಅವ್ರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಲ್ತಿ ಕಿತ್ತೂರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್.
ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮಾಲತಿ ಕಿತ್ತೂರ್ ಅವ್ರು. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ? ಹಾ, ಓಕೆ, 1 minute. ಹೌದು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹಾ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ DXN ಧಾರವಾಡ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಡೆಮೋ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ವೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು 2-in-1 ಕಾಫಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾವು ತಗೊಳೋದು ಸರ್. ಸೊ Okay. 2-in-1 ಕಾಫಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ವೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬೊಜ್ಜು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸರ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 1 sachet full. ಸೊ 1 sachet ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಾದವರು ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 2 ದಿವಸ ತಗೋಬಹುದು ಸರ್. ಬಟ್ ನಾನು ಫುಲ್ 1 sachet ತಗೋತೀನಿ ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಫಿನ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ದಿದು ವರ್ಜಿನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್. ಇದು ವರ್ಜಿನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಟ್ ಕರಗಿಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ sir, ಡೆಮೋ ಹಾ. ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆಮೋ ಇದು. ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಚೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು 15 ml ಇರಬಹುದು. ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೌದು ಸರ್, ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಅದನ್ನ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬಹುದು. 3 ಸ್ಪೂನ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು 3 ತಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪೂನ್ ಸರ್. ಓಕೆ. 3 ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಕಾಫಿಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಲತಿ ಕಿತ್ತೂರ್ ಅವರು ರೂಪಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ 9 kg ವೆಯ್ಟ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ DXN ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕಾಫಿ, ವರ್ಜಿನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಅದೊಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಕಾಫಿ, ವರ್ಜಿನ್ ಆಯಿಲ್, RGGL ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 9 kg ವೆಯ್ಟ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಇದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ DXN ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು. ಮಾಲ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಮಮ್ಮ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರುಟೀನ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ವೇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ವೇಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ. ಸೊ ನಮ್ DXN ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನ್ ತಪ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 2-in-1 ಕಾಫಿ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಜಿನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇದು ನಂದು ರುಟೀನ್. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು 1 ತಾಸು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನಮ್ಮ RGGL ತಗೋರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ 1 ತಾಸು, ಈ ತರ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರುಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಈಗ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಮೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈವನ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ 2-in-1 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 4 to 5 cups 6 cup ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಹೇಗೆ ಮಾಲತಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ಮಾಡಿ 100% ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಾಲತಿ ಅವರೇ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡೆಮೋ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೆ ಯು ಸರ್. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಡೆಮೋ ಕೊಟ್ರೆ ಜನರು ಸಹ ಶೋರ್ ನಿಮ್ಮ ಸರ್. ಒಂದು ಡೆಮೋ ನೋಡಿ ಅವರು ಸಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಶೋರ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ಯಾರು? ಆನಂದ್ ಮಸ್ಲಿ ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆನಂದ್ ಮಸ್ಲಿ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಹಾ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಹತ್ರ ಇದೀನ್ರಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಹಂಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನ್ರಿ, ತಾಸ್ ಗಂಟ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾ, ಓಕೆ. ಹೇಮಾ ಪಾಂಡೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೇಡಮ್. ಹಾ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ. ನೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡ್ತೇನ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಇದಾರಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ. ಮೇಡಮ್. ಚಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನಿ. ಟೈಮ್ ಬೇಕಾ? ರೆಡಿನಾ? ಹೇಮ ಅವ್ರು ಇಲ್ರಿ, ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರಾ? ಅವ್ರಿಗೂ ಗಡಿಬಿಡಿ ಇದೆ ಸರ್, ಅವರೇ ಮಾಡ್ಲಿ, ತಡೀರಿ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಿಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ನಾನು ಟೀ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ. ಟೀ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಗುಟ್ಲೆ ಬೇಕ್ರಿ. ನಮ್ದು ಟೀ ನೋಡ್ರಿ, ಡೈಲಿ ನಾ ಟೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನ್ರಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಟೀ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆ ಟೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗ್ತದ. ನಮ್ ಟೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲಿಂದ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ. ಸೂಪರ್ ಟೀ ರೀ ಇದು. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದು ನಮ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ, ಈ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದ್ರಲಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇರ್ತೈತಿ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿನ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಏನದಾವ ಎಲ್ಲಾ ಹೊರಗ್ ಹಾಕ್ತೈತ್ರಿ ನಮ್ ಟೀ ನೋಡ್ರಿ. ಮೂತ್ರದೊಳಗ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮೂಲವಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ಬೋದ್ರಿ. ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ನಮ್ ಟೀ ಹೊರಗ್ ಹಾಕ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ. ನಮ್ ಟೀ ಒಳಗ ಬಾಳ್ ಅಂದ್ರ ಬಾಳ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಅದು ಹೇಳಿಕ್ ಆಗ್ಲಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದಾವ. ಆಮೇಲೆ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಟೀ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ ನಮ್ದು. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೀ ಜೊತೆ ನಮ್ ಟೀ ಎಲ್ರಿ ಇದು ಚಿಗುರಿ ಎಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಟೀ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ದು ಗ್ಯಾನೋಡರ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಔಷಧವಾಗಿ ನಮ್ ಟೀ ಏನಾಗ್ತದ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತತಿ. ಇದನ್ನ ಕುಡಿಯೋದ್ರಲಿಂದ ನಾವ್ ಬರೀ ಟೀ ಕುಡ್ದಂಗಲ್ರಿ, ಒಂದು ಔಷಧ ಟಾನಿಕ್ ಕುಡ್ದಂಗ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಟೀ ಅನ್ನ ಡೆಮೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, 1 ಚಮಚೆ ಟೀ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಾನು. 1 ಚಮಚೆ ರೀ, ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೂನಿಂದ 1 ಚಮಚೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೇನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಿನೀರ್ ಇದೆ, ಬಿಸಿನೀರ್ ಹಾಕಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ ಇವತ್ತ, ನಾವು ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಇವತ್ ನಮಗ್ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರ ನಮಗ್ ಹಾಲಿನ ಚಾ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗವಲ್ರಿ. ಎಷ್ಟೋ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರೋ ಹಾಲಿನ ಚಾ ಕೊಟ್ರಿ, ಇವತ್ ಅದನ್ನ ಕುಡಿಯೋದ್ರಲಿಂದ ಏನಾಕತಿ ಅಂದ್ರ ನಮಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗ್ತತಿ. ಮತ್ತ ಆ ಹಾಲಿನ ಚಾ ಕುಡಿದ್ ಬಿಟ್ಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತತ್ರಿ, ನಮ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರ ಈಗ ಅದು ಒಂಥರ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟಿ ತುಂಬಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಗ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಚಾ ಕುಡಿಯೋದ್ರಲಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಆ ಚಾ ಕುಡಿಯೋದ್ರಲಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರ ಒಟ್ಟ ನಮ್ಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಆ ಚಾ ಕುಡುದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇಡೀ ದಿನ ನಮಗ್ ಸಮಾಧಾನನೇ ಇರಂಗಿಲ್ರಿ, ನಮ್ ಗ್ಯಾನೋ ಟೀ ಬಿಟ್ರ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಈ ಗ್ಯಾನೋ ಟೀ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತತಿ ಅಂದ್ರ 100% ನಿಮಗ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅಗ್ದಿ ಈಜಿ ರೀ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವ್ ಅಂದ್ರ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಾ ಮಾಡ್ತಾರ. ಹಾಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ 2-3 ಕಪ್ ಹಾಲ್ ಇಡ್ತಾರ. ಅದು ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ತಾಸ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ ಕುದಿಸ್ತಾರ. ಅದ್ ಹಾಲಿಂದೊಳಗಿಂದೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತತಿ. ಸಕ್ರಿ ಹಾಕ್ತಾರ್ರಿ ಅದಕ್ಕ. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರ ಹೊಡಿತೈತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರ್ ತಲೆ ಒಳಗೂ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ ಸಕ್ರಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ತನ ಕುದಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಚಾಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ 10 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ, ಅದು ಕುದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ 25 ನಿಮಿಷ ಬೇಕ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ದು 1 ಮಿನಿಟ್ ನೊಳಗ್ರಿ 100% ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತದ ನಮ್ ಟೀ. ಇದೊಂದು ಟೀ ಕುಡಿದ್ ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ಇಡೀ ದಿನ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತತಿ, ಮೋಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತತಿ, ಯೂರಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತತಿ. ನಮ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗಿನ ಸ್ಟೋನ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಆ ಸ್ಟೋನ್ ಸತೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೈತ್ರಿ ಇದು. ನಮಗ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗೈತಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಗುಟ್ಕಾ ತಂಬಾಕ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ 100% ಏನಾಗ್ತತಿ ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ದು ಋಷಿ ಗ್ಯಾನೋ ಟೀ ರೀ. ಋಷಿ ಗ್ಯಾನೋ ಟೀ ನಂಬರ್ 1 ಟೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ. ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಪುದೀನ ಅಲ್ಲ ಹಾಕಿ
ನಾವ್ ಬೇಕಂದ್ರ ಲಿಂಬು ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಸೂಪರ್ ರೀ. ಕುಡಿಲಾರ್ದವ್ರ ಸತೆ ಈ ಟೀ ಕುಡಿತಾರ್ರಿ. ನಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ರಿ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ನಿಮ್ದು ಕರೆ ಚಾ ಕುಡಿತೀರಿ, ಕರೆ ಚಾ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಹಳ ಕಹಿ ಇರ್ತತಿ, ನಮಗ್ ಸರಿ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾಲಿಂದೇ ನಮಗ್ ಚಲೋ, ಹಾಲಿನ ಚಾ ಕುಡಿದ್ರ ನಮ್ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತತಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಂದ್ರ ಇದ್ರೊಳಗ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಹಾಕೋರಿ, ಪುದೀನ ಹಾಕೋರಿ, ಲಿಂಬು ಹಾಕೇರಿ, ಯಾವುದೇ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕುಡೀರಿ ನೀವು. 100% ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತತಿ ಅಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗ್ತತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ ಟೀ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಟೀ ಮಾಡ್ತೇನ್ರಿ ನಾನು ಈಗ, ಮಸಾಲಾ ಟೀ. ಇದ್ರೊಳಗ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ದು ತುಳಸಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ತರದ ನಮ್ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಅದಾವ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ದು ಏನಿದೆ ಮಸಾಲಾ ಟೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಎರಡ್ ಅದಾವ್ರಿ ನಮ್ದು, ಮಸಾಲಾ ಡಿಪ್ನು ಅದ, ಮಸಾಲಾ ಟೀನು, ಈ ಟೀನು ಅದರಿ ನಮ್ದು. ಈ ಮಸಾಲಾ ಟೀ ಅಂತಂದ್ರ ಇದು ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ಬೋದ್ರಿ. ನಾವು ಈಗ ನಾವ್ ಹೆಂಗ ಈಗ ಅಲ್ಲ ಹಾಕೊಂತೇವಿ, ಪುದೀನ ಹಾಕೊಂತೇವಿ, ತುಳಸಿ ಹಾಕೊಂತೀವಿ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಸಾಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ರಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮನಿಯೊಳಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಈ ಮಸಾಲಾ ಟೀಯನ್ನು ಕುಡಿಬಹುದು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮೋಸಮ್ ನಮ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಚಳಿಗಾಲ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಈಗ ಮಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಮ್ತಾರ, ಕಫ ಆಗ್ತತಿ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಗುಟ್ಲೆ ಹಾಲ್ ಕುಡಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಆ ಹಾಲಿನಿಂದ ಕಫ ಆಗ್ತತಿ. ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಒಂದು ಟೀ ಏನದ ನಮ್ದು ಮಸಾಲಾ ಟೀ ಕೊಡೋದ್ರಲಿಂದ ಇದು 100% ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ. ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದಿಷ್ಟ ರೀ, ಇಷ್ಟ ಒಂದ್ ಚಿಟಕಿ ಹಾಕೋದ್ರಿ ಅಷ್ಟ. ಸಣ್ಣ ಚಮಚೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಮಸಾಲಾ ಟೀ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಅದ ಹೇಳ್ರಿ ಟೀ. ಅಗದಿ ಈ ಟೀ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ನಮ್ಗ ನೋಡ್ತಾರ್ರಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ದಿನಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ ಮನಿ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ನೊಳಗ ಐತ್ರಿ, ಮಂದೆಲ್ಲಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರ ಬರ್ತಿರ್ತಾರ, ಈ ಟೀ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರಿ, ಏನ್ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಇವ್ರು ಅಂತದೊಂದಂತ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರ್ರಿ. ಅಂತ ಒಂದ್ ಟೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ. ಇದು ಮಸಾಲಾ ಟೀ ರೀ, ಇದು ನಮ್ದು ಋಷಿ ಗ್ಯಾನೋ ಟೀ ರೀ. ಇವೆರಡು ಟೀ ನೋಡ್ರಿ 100% ವರ್ಕ್ ಹಾಕವ್ರಿ ನಾವ್ ಕುಡಿಯೋದ್ರಲಿಂದ. ಇದನ್ನ ಏನೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕುಡಿತೇವ್ರಿ. ಒಂದ್ ಟೀಗೆ ಎಷ್ಟ ಅದ ಹೇಳ್ರಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ ಒಂದ್ ಟೀ. ಇಷ್ಟ ಬಾಟಲ್ ಇದ್ರೊಳಗ್ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ, ಒಂದ್ ಕಪ್ಪಿನೊಳಗ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ ಏನ್ ಅದಕ್ಕೊಂದ್ ಸಕ್ರಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಪೌಡರ್ನೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಅಂತ ಟೀ ಜನ ಕುಡಿತಾರ್ರಿ. ನಮ್ದು ಇದು ಒಂದ್ 10 ರೂಪಾಯಿಕ್ ಒಂದು ಟೀ ಮಾರಿದ್ರೆ ಯಾರ್ ಕುಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಮಸಾಲಾ ಟೀ ಇದು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಎಣ್ಣಿ ಬಳಸ್ತೇನ್ರಿ ಮನಿ ಒಳಗ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಬಂದಿರಿ. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ್ ಎಣ್ಣಿ ಬಳಸ್ತಾರಲ್ರಿ, ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇದು ನಮ್ ನೋಡ್ರಿ ರೈಸ್ ಬ್ರೇನ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಅಕ್ಕಿ ತೌಡಿನ್ಲಿದ್ದ ತಗದಂತ ಇದೊಂದು ಎಣ್ಣಿ ರೀ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮನಿಯೊಳಗೆ ಇವತ್ತ ಎಣ್ಣಿ ಬಳಸ್ತಾರ್ರಿ. ಎಣ್ಣಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಹೃದಯಘಾತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನೇಕ ತರದ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 108 ತರದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇವತ್ತ ಎಣ್ಣಿಲಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೇವ್ರಿ. ಯಾಕಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದ್ರಿ. ಯಾಕಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಏನಂದ್ರಿ ಇದು ಎಣ್ಣಿ ಏನ್ರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕುಡಿರ್ತೈತ್ರಿ ಎಣ್ಣಿ. ಈ ಪಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎಣ್ಣಿ ಏನ್ ತಗೊಂತೀವ್ರಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ ಈ ಡಾಲ್ಡಾ ಹಾಕಿರ್ತಾರ, ಅನೇಕ ತರದ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಎಣ್ಣಿ ಕುಡಿಸೆ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಯಾರ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದ್ ನಮ್ದು ರೈಸ್ ಬ್ರೇನ್ ಆಯಿಲ್ ಇದು ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾರ ಮನಿಯೊಳಗು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ. ಇವತ್ತ ಎಣ್ಣಿ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತ ಚಾ ಬೇಕು, ಎಣ್ಣಿ ಬೇಕು, ನಮ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಗುಟ್ಲೆ ನಮ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಜನರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದ್ರಿ, ನಾವು ನಂಬರ್ 1 ಅದ ಇದು ನಮ್ದು ಎಣ್ಣಿ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟೇ ನಾವ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರ ಅದು ನಾವ್ ಹಾಕಿದವಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ತೈತ್ರಿ. ಅದು ನಾವು ಕಡಾಗಿ ಒಳಗ ನಾವು ಸ್ಟೋವ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರ ಅದು ಎಣ್ಣಿ ಬಾಳ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಅದ್ರೊಳಗ. ಆಮೇಲೆ ಕೈಗೆ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ, ಜಿಡ್ಡು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಏನು ಇರಂಗಿಲ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಎಣ್ಣಿ ಹಾಕಿ ಕರದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಈಗ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್, ಈ ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಹಾಕಿ ಕರಿಲಿ ಸುಟ್ಟು ಆವಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ ಹೊಗೆಯಾಗಿ. ಇದು ನಮ್ದು ಹಂಗಿಲ್ರಿ, ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅಷ್ಟ ಎಣ್ಣೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕರದಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕುರ್ಕುರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿಂದ ಇರ್ತಾವ. ಇದನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಲಿಂದ ರೀ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಗ ಏನಂದ್ರ ಹೊಟ್ಟಿ ತುಂಬಿದಂಗ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ನಾವ್ ಒಂದು ಆಹಾರ ಮಾಡ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಭೋಜನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೇವ್ರಿ. ರುಚಿ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೇವ್. ಹಂಗ ತಿಂದಾಗ್ರಿ ಬೇರೆ ಇದೀಗ ಏನಾರ ತಿನ್ಲಿರಿ ನಾವ್ ಎಣ್ಣಿದು, ಅದು ಫುಲ್ ಹೊಟ್ಟಿ ತುಂಬಿ ಇದು ಹೊಟ್ಟಿ ಮುಂದ್ ಬಂದಂಗ ಆಗ್ತತ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ನಾವ್ ತಿಂತೇವಲ್ರಿ, ನಮ್ ಎಣ್ಣಿ ತಿಂದ್ ಗುಟ್ಲೆನೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತಿಂದಾಗ ಏನ್ ಆಗ್ತತಿ ಅಂದ್ರ ನಮ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿಂದು ನಮಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಗ ಅಸಿಡಿಟಿ ಬಂದಂಗ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಂಗ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಗರ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ. ಅಂತ ಒಂದು ರೈಸ್ ಬ್ರೇನ್ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆಯೊಳಗೂನು ಒಂದೊಂದ್ ರೈಸ್ ಬ್ರೇನ್ ಆಯಿಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ರೌನ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗ್ಬೋದ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗ. ಅಂತ ಒಂದು ಎಣ್ಣಿದೊಂದ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅದ ರೀ ನಮ್ದು.
ಒಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ ನಮಗ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಕಿನ್ನ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಆದ್ರ ಅದ್ರಕಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ದು ರೈಸ್ ಬ್ರೇನ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ. ನಾನ್ ನೋಡ್ರಿ ಡೈಲಿ ಎದ್ದ ಕೂಡ್ಲೇನ ಇದು ತಗೊಂತೇನ್ರಿ, ಏನಿದು ತ್ರಿಪಲಾ ರೀ. ತ್ರಿಪಲಾ ಅಂಕಾರ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ. ನಾ ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ತ್ರಿಪಲಾ ತಗೊಳ್ಲಿಕತ್ತೇನಿ. ತ್ರಿಪಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪಿರೋಲಿನಾ ರೀ, ನೋನಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೋನಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂತೇನ್ರಿ ಡೈಲಿ ರೀ ಇದನ್ನ. ಈಗ ನೋನಿ ಬಾಟಲ್ ತರ್ತಿದ್ನಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೋನಿ ಬಾಟಲ್ ತಂದ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಿನ್ನ ಈಗ ಏನಾಗ್ತತಿ ಅಂತಂದ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಮನಿ ಒಳಗ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಇರಂಗಿಲ್ರಿ. ಈಗ ನಮ್ದು ಡಿಎಕ್ಸನ್ ಕಂಪನಿ ಅಗ್ರಿ ಈಸಿ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟೈತ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಬ್ಯಾಗ್ನೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕಿಸೆದೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಂಗಳಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಹೋದ್ರೂ 1-2 ಬಾಟಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದ್ರಿ. ಮೊದ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರ ನೋನಿ ಬಾಟಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗೋದು, ಅದನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ ನಾಗ ಇಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಗ್ಲಾಸಿಂದ ಇತ್ತು, ಅದು ಒಡೆಯೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಕ್ಕಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ರಿ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ ನೋನಿ. ಅದಕ್ ನಮ್ಗ ಡಿಎಕ್ಸನ್ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡದ, ನಮ್ಗ ಒಂದ್ ಇದು ಏನಂದ್ರ ಸಣ್ಣ ಮಿನಿದೊಂದು ಡಬ್ಬಿ ಕೊಟ್ಟದ. ಈ ಡಬ್ಬಿನೂ ನಮಗ್ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ನೊಳಗುನು ಸಿಗ್ತತೆ, ನಮಗ್ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಸಿಗ್ತತಿ. ಎಲ್ಲರ ಒಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗ್ ಒಂದ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು. ಇದನ್ನ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ. ಡೈಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1-2, ಸಾಯಂಕಾಲ 1-2 ನೋನಿದ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ಸ್ ತಗೊಂತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ದು ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ಒಂದು ಈಗೆಲ್ಲಾ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ದು ಇದು ದುಡ್ಡು ಆಗ್ತದ, ಇದಕ್ ವರ್ಜಿನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತಾರಿ. ನಾವ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ವರ್ಜಿನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇಂದ ಬಾಟಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ ಡಿಎಕ್ಸನ್ ಕಂಪನಿಯವ್ರು. ಈ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ಪೌಚ್ನೊಳಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ದು ಪೌಚ್ ಅದಾವ್ರಿ ಇಷ್ಟ, ನೀವು ಇದು ಕೊಡ್ರಿ, ನಮಗ ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಾರ. ಅಂತವೆಲ್ಲ ಚಾ ಪುಡಿ ಅದು ಯಾವ್ದು ಡೆಮೋ ಸಿಗಂಗಿಲ್ರಿ ನಮ್ ಕಡೆ. ಈಗೀಗ ನಮ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ನೋನಿದೊಂದು ಡೆಮೋ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದ್ ಸಣ್ಣದೊಂದು ವರ್ಜಿನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬಾಟಲ್ ರೀ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯದ 100% ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಮಗ ಕೈಗೆಟಕುವಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದ್ ಆರೋಗ್ಯನ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ. ನಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪಿರೋಲಿನಾ ಎಲ್ಲಾ ತಗೊಂತೇನ್ರಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಾರು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾರು ನಮ್ ಡಿಎಕ್ಸನ್ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅದ, ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ. ನಮಗೂ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವ್ರು ಮೊನ್ನೊಬ್ರು ಲಿವರ್ ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ ಸ್ಪಿರೋಲಿನ ತಗೊಂಡ್ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ್ ಇದ್ರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದ್ 3-4 ತಿಂಗಳ ಬದುಕಿದ್ರಿ. ಮತ್ತ ಅವ್ರೆಲ್ಲಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮಗ್ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ನಾನು ಅದಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾರ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಕಾಯಿಲೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡರಿ, ಕಾಯಿಲೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರ ನಾವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕಾಯಿಲೆ ಬೇಕಂದ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೈತಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ ನಾವ್ ಅಷ್ಟ. ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಇವತ್ ನಾವ್ ಒಂದು ಚಾ ಕುಡುದು ಚಾದಾಗಿಂದ ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೇವಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಚಾ ಕುಡಿಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಒಂದ ದಿನ ಕುಡಿದ್ರ ಆರಾಮ್ ಆಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲ ತಗೋಬೇಕು. ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಎಕ್ಸನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ನಾವ್ ಹಂಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕ ನಮ್ ಡಿಎಕ್ಸನ್ ಕಂಪನಿ ಅದ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡೆಮೋ ಅಂತ ಇಟ್ಟೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂತೀವಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇವತ್ತ ಡೆಮೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಮೋ ಅನ್ನೋದು. ನಾವ್ ಬೇರೆ ಸರ್ ಮನಿ ಒಳಗ್ ನಾವ್ 10 ತಗೊಂತೀವ್ರಿ 20 ತಗೊಂತೀವ್ರಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಏನದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಳಸಿರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು ನೋಡ್ರಿ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಬಳಸಿರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಸೀಲ್ ಹೊಡೆದಿರಂಗಿಲ್ರಿ, ಹಂಗ ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ತಾರ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ. ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲಾ ಸೀಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದೇನ್ರಿ, ಸೀಲ್ ಹೊಡಿಲಾರ್ದಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾರ್ರಿ ಮಂದಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಲ್ ಹೊಡೆದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನೋಡ್ರಿ ಸೀಲ್ ಹೊಡೆದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ಸೀಲ್ ಹೊಡಿಲಾರ್ದ ನಾವ್ ಮಾರ್ಲಿಕ್ ತಂದಿರ್ತೇವಿ, ಅವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ ಅನ್ನೋದಂತದ್ದಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಎಕ್ಸನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮಗ್ ಸುಖಿ ಸಮಾಜ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಡೆಮೋ ಕೊಟ್ಟಂತ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜೇಶ್ವರಿ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ದೇವ್ರು ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಡಿಎಕ್ಸನ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮೇಡಮ್, ಸೂಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಗು ಮುಗ ಉಂಟಲ್ಲ, ನೀವೀಗ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿರೋದು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಾವು ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮೇಡಮ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೂ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದ. ಓಕೆ, ಹೇಮಾ ಪಾಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಹೇಮಾ ಅವರೇ, ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅವರೇ? ಓಕೆ, ಹೇಮಾ ಪಾಂಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅವರೇ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಮಾ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಹೇಮಾ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮೇಡಮ್, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಮಾ ಹೇಮಾ ಅವರೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಬೇರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ. ಹೇಮಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು. ಹಾ, ಗೋವಿಂದ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರೇ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಅವರು ಹೇಮಾ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಮಾ. ಓಕೆ, 1 ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಹೇಮಾ? ಅವ್ರು ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೋಸ್ಟ್ ಹೌದು. ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೋಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೌದು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೊಸದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅಂಡ್ ಪುಷ್ಪ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವರಿಗೆ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ, ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Okay. ಅವ್ರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಸರ್. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಗೋವಿಂದ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೊಂದು ಮೆಂಬರ್. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಮೊರಂಜಿ ಮತ್ತೆ RGGL, ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ, ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ಮಸಾಜ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರುವುದು. ಇಡೀ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೋವಿತ್ತು, ಬ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ. ಕೈಗೆ ಬೆರಳು ತಗ್ಗಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋವು. ಎಲ್ಲಿ ನೋವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು. ಒಂದು 250 ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಮೊರಂಜಿ. ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋವಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯೂ. ಈಗ ನಾನು ಮಾಳಿಗೆ ಹತ್ತುವಾಗ 1-2 ದಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ 4 ಮಾಳಿಗೆ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು 1 ಮಾಳಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತು, ನಂತರ 1 ಮಾಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತು, ಹಾಗೆ ಹತ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೀತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಟೆಸ್ಟಮನಿ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ? ಏನು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? RG ಮತ್ತೆ GL? RGGL ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಪ್ಯಾರ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಪ್ಯಾರ್, ಸಾಯಂಕಾಲ 1 ಪ್ಯಾರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಅವರಿಗೆ 10 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5, ಸಾಯಂಕಾಲ 5. ಓಕೆ. ಇದು ಜ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಜ್ಯೂಸ್ 30 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, 30 ಸಾಯಂಕಾಲ. 30 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, 30 ಸಾಯಂಕಾಲ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ನನ್ನ ಮಗನ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 7.2 ಇತ್ತು. ವೀಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಮೇಲೆ ಹೋಗುದೇ ಇಲ್ಲ. DXN ನಲ್ಲಿ ಈಗ 12.5 ಉಂಟು. ರೆಡಿಯಾ ಮೇಡಮ್? ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಚ ತುಳಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಕಂಪನಿ DXN ಲಿಂದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದ. ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಎಲ್ಲಾರ ಮನಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ತುಳಸಿ ಐತ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ತುಳಸಿ. ಆದ್ರೂ ತುಳಸಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೇಮ್ ಅದಾವ್ರಿ.
ಅದನ್ನ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ರವಿವಾರ ದಿನ ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಔಷಧಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ರ ಬರ್ದೈತ್ರಿ, ಅದ ಆಯುರ್ವೇದ ಇದ್ರ ಬರ್ದಾರ. ಆದ್ರ ನಮ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನತ್ತೆ, ಅದು ಪಂಚ ತುಳಸಿ. ಈ ಪಂಚ ತುಳಸಿ ನೀವು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ರಿ. ಅದು ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 2 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಈಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ಟೀ ಅದನ್ನ ಕುಡಿತಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ವಾಟರ್ನ ಒಳಗೆ ಈ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ 2 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತ್ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಳಿ ಒಳಗೆ ನೆನಿತಿರ್ತೀವ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಮನಿ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ನೀರೊಳಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಮಂದಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ. ಅವು ಯಾವುದು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆ ಈ ತುಳಸಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಏನೈತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯವರು ಇದ್ರಾಗ 5 ನಮೂನಿ ತುಳಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇದೊಂದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂಥರ ಸ್ವಾದ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಐತಿ. ಆಹಾ, ಎಲ್ಲಾ ಈ ಗಂಟ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ರಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಬೂನ್ಸ್. ಹೆಲ್ದಿ ಬೂನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಟೈಮ್ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆ ಏನಕ್ಕವ್ರಿ, ಮೊಣಕಾಲು ಅಥವಾ ಈ ಕೈ ಇರ್ಲಿ ಚರ ಅಂತ ಅವಾಜ್ ಹಾಕಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಡಿತಿರ್ತಾವು. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಕಾಲ್ ಹಿಡಿಯುದು, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚಲೋ ಆಕೈತ್ರಿ. ಅವ್ರು ಇದೈತಲ್ಲ, ಈ ಹೆಲ್ದಿ ಬೂನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 2 ಅಥವಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 1, ಸಾಯಂಕಾಲ ನಡೀತೈತಿ. 2 ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಂದಿಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ನಾಷ್ಟಾ ಮಾಡಿ ತಗೋದು ಚಲೋ. ಇಲ್ವಾ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ತ್ರಾಸ ಅದಾತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಆದ್ರ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ನೀವು ನಾಷ್ಟಾ ಆಗಿಂದ ದಿವ್ಸ ಒಂದ್ ಹೆಲ್ದಿ ಬೂಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೈಟ್ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗೋ ಮುಂದೆ ಒಂದ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಚಟ ಏನ್ ಅವಾಜ್ ಹಾಕಿರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಅವು ಯಾವುದು ಇದಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತು, ನನ್ ಕಾಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ರಿ, ಬಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆ ಮಾಡ ಹಾಕೋ ತ್ರಾಸ ಚಲೋ ಆಗತ್ತೆ. ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ರೋಜುಲಾ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ ಇದ್ರಾಗ ಬರ್ತೈತಿ, ಬಾಟ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತೆ. ಈಗ ನಮ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಂದಾರ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಿವಸ ಒಂದ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಗುಟ್ಕಾ ಚೂಯಿಂಗ್ ಅವು ಇವು ತಿಂತಿರ್ತಾರ. ಅದು ತಿನ್ನು ಬದ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂಥರ ಹುಳಿ ಸ್ವಾದ ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಚಲೋ. ಅದು ರೋಜುಲಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಇದನ್ನ ಡೈಲಿ ಒಂದ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಹೀಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೈತ್ರಿ. ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಇದು ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಸ್ ನಮ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಲೇಡಿ ಇವನ್ ತಗದಾರ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಾಕತ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಇದೇನ್ರಿಪ್ಪ, ಫುಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐತ್ರಿ ಅದು. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ 5 ಲೇಯರ್ 6 ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಂಗ ಯಾವ್ದು ಇದ್ರಾಗಿಲ್ರಿ. ಅದ್ರಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೇಪನ ಮಾಡಿರ್ತಾರ್ರಿ. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೇಪನಿಂದ ಲೇಡೀಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತಾವ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಾಗದಂತವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದರ್ಲಿಂದ ಬರತ್ತಾವ್ರಿ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಳೆ ಇದು ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ನಾರು ಮತ್ತ ಅಲ್ವೇರಾ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಟೈಪ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಹೊಟ್ಟಿನೂ ಬರ್ತಿರ್ತೈತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿತ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಮತ್ತು ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟ್ನಾಗ ಉಳಿತೈತ್ರಿ. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು 4 ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರೀನೂ ಹಾಕತ್ರಿ. ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ತಂದೈತಿ. ಇದು ಆಯುರ್ವೇದ ಒಳಗೆ ಭಾರಿ ಚಂದ ಐತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದಾವು, ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. DX ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದು ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಅವು ಬರ್ತಾವ ಇವು ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಐತ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ. ನೀವು ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ ರೀಸನೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ರೀತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನರಕ ಬ್ಯಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದವ್ರು ನಮಗ್ ಹೇಳತ್ತಾರ, ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಆಮೇಲೆ ಫೈಬರ್ ಇದಿಲ್ರಿ, ಮೇಲೆ ಆಸಿಡಿಟಿ, ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ರೀಸನೇ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಇವನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ದು ಬಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಹೀಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸದಾ ನಗತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಎಷ್ಟು ನಕ್ಕೊಂತಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್.
ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತೂ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ರೀ ಸರ್. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹೇಳ್ರಿ. ನಾನು ಈಗ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ನಾವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲರ ಪ್ಯಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಂದ್ 2 ವರ್ಷದಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ರಿ ಮೊದ್ಲು. ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಈಗ ಇದ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನೋ ಇದಾಗಿಲ್ರಿ, ರ್ಯಾಷಸ್ ಅಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋದದ. ನಮ್ದ ಚಲೋ ಐತ್ರಿ. ಏನ್ರು ಸ್ಕಿನ್ನಿಗಾಗ್ಲಿ ಮತ್ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಚಲೋ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತ ಇದು ಶತಾವರಿ ರೀ ಸರ್. ಎಲ್ಲಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನಂತೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹಿಮ ಹಿಂಗಾಗತ್ತಿ ನೀನು, ಯಾಕೆ ಹೊಸ ಮನಿ ಕಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಳೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ತಿನ್ನಾಡ್ತೀನಿ, ಉಣ್ಣಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಹಂಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗ ಶತಾವರಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಶತಾವರಿ ಈಗ 1 ತಿಂಗಳಾತ್ರಿ ತಗೊಳಾತೀನಿ. ನಂಗೆ ಅದ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ನನ್ಗೆ ಶತಾವರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚಲೋ ಹಸಿವಾಗತ್ತಿತ್ರಿ, ಚಲೋ ನಿದ್ದಿ ಬರಾತಿತ್ತು. ಮತ್ತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ಒಳಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅದ್ರದ್ ಮ್ಯಾಗ್ಲೂ ಮತ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದ ಇದು. ಮತ್ ನಮ್ದು ಸ್ಕಿನ್ನಿಗಾಗ್ಲಿ ಹೇರಿಗಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಐತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರ ರೈತರು ಗೌಡ್ರು ಬಂದೆ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ 20 ಅಂತಾರೆ. ಭತ್ತ ಉದ್ದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ. ಯೂರಿಯಾ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕೋರಿ ಸರ್. ಈಗ ಯೂರಿಯಾ 20 ಹಾಕಿ ನಮ್ ಜಮೀನ್ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಈಗ ಏನ್ ಚಲೋ ಬೆಳಿನೂ ಬರವಲ್ದ. ಈಗ ನಾವ್ ಅದ್ ತಿನ್ನೋಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷವಾಗಿ ಕುಂತೈತಿ. ಹಂಗ ಸರ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನ್ರಿ. ಮತ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದ್ರಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಫುಲ್ ಹಂಗ ಇಟ್ಟಿವ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಅಡ್ಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಆಮೇಲೆ ಸಿಭಕ್ತ ಇದು ಜೋಡಿ ಪಂಚತುಳಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ. ಅಡ್ಗಿ ಮನೇಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಜೋಡ್ಸಿಟ್ಟಿವ್ರಿ. ಸಿಭಕ್ತಾನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಅರ್ಜುನ, ಮತ್ತ ಹೆಲ್ದಿ ಬೋನ್ಸ್, ಮತ್ ಇದೇನಿದೆ ಸೋನಾಪತ್ರಿ, ನೀಮ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಟಿವ್ರಿ. ಕಲ್ವಂಜಿ, ಇದು ಅರ್ಜುನ ಸರ್. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಗಿ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಟ್ಟಿವಿ ಸರ್. ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾತ್ತೀವ್ರಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ 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 ಹೇಮಾ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಹಾಗೇನೆ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಹುಬ್ಳಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಶತಾವರಿ ಹಾಕ್ತಾರ ಮೇಡಮ್. ನಾನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಸ್ಪೂನ್ ಒಳಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹಾಲಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ರಿ, ನಾನ್ ನೀರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಡ್ರಿ, ಏನು ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಹಂಗ ಬಿಸಿನೀರ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕುಡಿಸಂದ್ರ. ಶತಾವರಿ ಕಲ್ಪಂ, ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶತಾವರಿ ಕಲ್ಪಂ, ಎನರ್ಜಿ ಸಲುವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಪೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಲೇಡೀಸಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪನಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಎನರ್ಜಿ ಸಲುವಾಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಮಾ ಅವರೇ ಕೂಡ ಬಾಳ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಐತ್ರಿ. ನಿಮ್ ಕೂದ್ಲ ಉದ್ರುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೂ ನಮ್ಗ ಇದಾಗ್ತದ್ರಿ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಕುಡಿದ್ಬಿಡಿ ಹೇಮಾ. ಹಾ ಸರ್. ಇದು ಅಂದ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಇದು ರೈಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್. ನಾನ್ ಮೊನ್ನೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಕೇಳ್ದೆ, ಅದ್ ರೈಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ಗ 2 ಲೀಟರ್ ಡಬ್ಬಿ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ನಮ್ಗ, ನಾವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾತೀವಿ. ಅದ್ ನಿಮ್ದು ಹೆಂಗ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ್ರಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ ಡಿಎಕ್ಸನ್ ರೇಟಿಗ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ನಮ್ ಡಿಎಕ್ಸನ್ ಬಂದ್ 620 ಹಿಂಗ MRP, ಅವ್ರದ್ದು ಬಂದ್ 700 ಐತ್ರಿ, 700 ಚಿಲ್ಲರ ಐತ್ರಿ. 720 ರೂಪಾಯಿ ಐತ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು. ನಾನ್ ಅದ ಅಂದೆ, ಅದು ನಮ್ ಕಂಪ್ನಿಗ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂದ ರೀ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ, ನಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಐತ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅಂದೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೈಸ್ ಬ್ರಾನ್ ಆಯಿಲ್ ನ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ತದೆ, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೇರಿಗೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ರೈಸ್ ಬ್ರಾನ್ ಆಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಹೇಮಾ ಗೋವಿಂದ್ ಪಾಂಡೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷ್ಯ, DXN ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಡೆಮೋ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಮಾ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋವಿಂದ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರೇ. ತುಳಸಿಯನ್ನ ಕುಡಿದು ನೀವು ತೋರಿಸಿದಿರಿ. ಹಾಗೆ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಗೋವಿಂದ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ಒಂದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೀಗ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ಮೇಲೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೂ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ಯಾರು ಧಾರವಾಡ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ಶೋಭಾ ಅಂಬ್ರಾಣಿ ಅವರು, ವೈಜನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಮಾರುತಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ ಜಹೀರಾಬಾದ್ ನಿಂದ, ವೈಜನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್. ಓಕೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ತೋರಿಸಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ಫೋಬಿಯಾ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪುನಃ ನಾನು. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಗೆ ಅವರ BP 21 ವರ್ಷ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. 180, 200, 240 ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ 3 ಬಾರಿ. ಈಗ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ 65 ಪ್ರಾಯ ಅವರದು. ನೀವೀಗ DXN ಗೆ ಏನು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ? DXN ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಶೋರ್ ನಿಮಗೆ? ಅಷ್ಟು ಶೋರ್ ನನಗೆ ಉಂಟು. ನನ್ನ ಅಸ್ತಮ ಗುಣ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಅಲ್ಸರ್ ಗುಣ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೈಕಲ್ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಹಾಕಿದ ನಿನ್ನ ಕರುಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಗುಣ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಗುಣ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೂ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ? ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಜನರಿಗೇನು ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಸರಿ ತೆಗೆದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ 82 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಅವರದ್ದು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಂಡೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಮೊರೆಂಜಿ, RG, GL, ಸ್ಪಿರುಲಿನ ಮತ್ತೆ ಚಾ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಂಡೆ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ಕೂಡ ಪೋಲಿಯೋದವನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ನೋಡಿ ಬೇರೆಯವರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗನಿಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ ಅದು B12 ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲೋಪತಿಕ್ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ B.Com ಕಲ್ತ ಹುಡುಗ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಮಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಅವರವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ DXN ಇದ್ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಮಗಳಿಗೂ ಮಗನಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಿರುಲಿನ, RG, ಚಾ, ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ. ಶೈಲಾ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕುಂಟಾ? ಸರ್ ನಾನೇನೇನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಫೋಬಿಯಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ವಿಡಿಯೋ ಬಂತಲ್ವಾ ಸರ್? ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ DXN ಪೇಸ್ಟ್, ಬ್ರಷ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಿಂದ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಡಿಪ್ ಟೀ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಡಿಪ್ ಟೀಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಡಿಪ್ ಟೀನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ.
ಸೊ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಡಿಪ್ಟಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಚ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು, ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಿದು. ಇದು ನೋಡಿ ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ DXN ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. 220 rupees ನಿಮ್ಗೆ DP ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು 25 ಸ್ಯಾಚೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೀವು ಕುಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ weight ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ acidic ಬಾಡಿ pH ಲೆವೆಲ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಗ್ರೀನ್ ಡಿಪ್ಟಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ನಂತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ವರ್ಜಿನ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವರ್ಜಿನ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಮೇಲಿಂದ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮುಖಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೂದ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಹಾಕ್ದಾಗ ಕೂದ್ಲಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಡ್ರೈ ಹೇರ್ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲಿಂದ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟಾಗೋದು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೂದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವ್ರ ತನಕ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಟೇಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವರ್ಜಿನ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್. ರಿಯಲಿ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಬಳಸ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಈ ವರ್ಜಿನ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ನ ನೀವು ಬಳಸಿ ದೋಸೆಗೆ, ಚಪಾತಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬಹುದು. ದೋಸೆ, ಚಪಾತಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂಶ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೀಲುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಈ ವರ್ಜಿನ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಲ್ ನೋವು, ಮೊಣಕಾಲ್ ನೋವು ಬರ್ತದೆ, ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೇನ್ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಜಿನ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಆಮೇಲೆ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. 30-40 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಬ್ರೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು. ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈಲಿ ನಾನು 2 ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತೇನೆ. ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಫ್ಲಾಕ್ಸೀಡ್ ಒಮೆಗಾ 3 ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫ್ಲಾಕ್ಸೀಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಫ್ಲಾಕ್ಸೀಡ್. ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ಕೈ ನೋವು ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಒಂದು 4 days ನಲ್ಲೇ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 360 RGGL ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಫ್ಲಾಕ್ಸೀಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಎಂಥ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ಅಗಸೆ ಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಮೆಗಾ 3 ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಅಂತೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪಿರುಲಿನಾವನ್ನ ತಿಂತೇವೆ. ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾವನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಹಾರ, ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಗಳಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ತರ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಸ್ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾವನ್ನ ನೀವು ತಿನ್ರಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಪಿರುಲಿನಾವನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಶ್ವಗಂಧ ಪೌಡ್ರ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು. ಅಶ್ವಗಂಧ ಪೌಡ್ರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗಿಂತ ಇದು ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೈಟ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನೈಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಶ್ವಗಂಧ ಪೌಡ್ರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಸ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಇದು. ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣ,
ಆಂಟಿ ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಿವಾರಣೆಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಮೇಷಶೃಂಗಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೇಷಶೃಂಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಹಾಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಕುಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈನಾ ವಾಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು DXN ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ, ರೈಸ್ ಬ್ರಾನ್ ಆಯಿಲ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಫ್ರೈಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ತಿಂದಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತರ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಗಂಟ್ಲು ಹಿಡಿಯೋದು, ಕೆಮ್ಮಿರ್ಬೋದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೈಸ್ ಬ್ರಾನ್ ಆಯಿಲ್ ನ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮೇಷಶೃಂಗಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಯುರ್ವೇದ ಇದು ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರಾದ್ರೂ ಕುಡಿಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಕುಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಹಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು BP ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ, ಶುಗರ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನನ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಾಲ್ಟಿನೆಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಈ ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಏನು ಸೂಪರ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ತಕ್ಷಣ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ಯಾನೋ ಟೀನು ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಗ್ಯಾನೋ ಟೀ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಗ್ಯಾನೋ ಟೀ ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಲರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಾನೊಂದು 1.5 ಲೀಟರ್ ಗ್ಯಾನೋ ಟೀ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಏನು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಈ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಅಂತೂ ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೀ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 in 1 ಕಾಫಿ ನೋಡಿ. ನಾವ್ ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಫಿ ಕೊಡದೆ ಕಳ್ಸಲ್ಲ. ಈ ಕಾಫಿಯನ್ನ 2 in 1 ಕಾಫಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ 2 in 1 ಕಾಫಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಮೇಡಮ್ ಮೊದ್ಲಿದ್ದಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ DXN ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅದು ಏನು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಫ್ಯಾಟು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನ ಚಂದ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ನಮ್ಗೆ ಲೇಡೀಸಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಬಳಸೋಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋಣ. ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳಿರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್, ಆದ್ರೆ ತಿನ್ಸೋವರೆಗೂ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಸರಿ ತಿನ್ಸೋದು, ಒಂದು ಸರಿ ತಿನ್ಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಫೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದಂತಹ ಧಾರವಾಡ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇದನ್ನ ತಿನ್ನೋದಿರ್ಬೋದು, ಹೇಳೋದಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬ್ತಾರೆ, ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಂದ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೆದರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ನವರು ಕವರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಮೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 2 in 1 ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದಿರಿ. ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಿರಿ. ತುಂಬಾ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ.
ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಅವರ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ 1 or 2 minutes ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಎನಿಬಡಿ? ಯಾರಾದ್ರೂ? ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ಏನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕುಂಟಾ? ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ, ಧಾರವಾಡ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಫೋಬಿಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್